Hello everyone. Today we are going to cover the next part of fuels and combustion. In previous lecture we have already started the lesson that is fuels and combustion. Now we will take the next part. Okay. In the previous part we have already covered that is the classification of fuels and the properties of fuels. Now we will see, and I have already told you, I will explain the concept that is calorific value and ignition temperature. Okay, today we are going to discuss the calorific value. It is very important part of this fuels and combustion, that is calorific value. Calorific value. We will see what is the calorific value. It is the calorific value, it is the amount of heat released or liberated. Amount of heat liberated or it is released when one unit mass of a solid, or liquid or one unit volume of a gaseous fuels burns completely in presence of oxygen, that is known as its calorific value. Okay, I will repeat the definition. Amount of heat released or liberated when one unit mass of a solid or a liquid or one unit volume of a gaseous fuels burns completely in presence of oxygen, that is known as its calorific value. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय आहे, जेव्हा आता काहीतरी पर्टिक्युलर वेट असेल, मग ते सॉलिड असेल, मे बी लिक्विड असेल किंवा गॅसेस फ्युल्स असेल, त्यांचं कंप्लीट कंबशन झाल्यानंतर जी काही हीट रिलीज होते त्याला म्हणायचं त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. म्हणजे थोडक्यात काय, हीट ऑब्टेन ड्युरिंग द कंबशन, आफ्टर द कंबशन, दॅट इज नोन एज इट्स कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग आता ही कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कशावर डिपेंड्स असते? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सेंटेज ऑफ कार्बन प्रेझेंट विदिन द फ्युएल. म्हणजे त्या फ्युएलमध्ये जेवढं कार्बनचं पर्सेंटेज हाय असेल तेवढी त्या फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही हाय असते. जर सपोज त्याची पर्सेंटेज ऑफ कार्बन कमी असेल तर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही कमी येते. ओके, म्हणजे बेसिकली काय आहे, दॅट इज कंबशन ऑफ एनी फ्युएल, इट इज द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. ओके, म्हणजे कुठल्याही कंबशनची रिॲक्शन असू दे, दॅट इज द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. आणि जर सपोज कंबशन, आफ्टर कंबशन if we are going to get the maximum amount of carbon dioxide, then it is called as the excellent combustion. म्हणजे ज्या कंबशन रिॲक्शन मधून कार्बन डायऑक्साइडचं पर्सेंटेज जर आपल्याला मॅक्सिमम मिळत असेल तर त्या कंबशनला म्हणायचं एक्सलंट कंबशन. ओके, आता आपण बघितलं कॅलोरिफिक व्हॅल्यू बघितलं, आणि फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन डायऑक्साइड इट इज द एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. आता मी जेवढे काही पॉइंट सांगितले ते सगळे पॉइंट्स एमसीक्यूच्या फॉर्म मध्ये विचारले जातात. दॅट इज formation of a carbon dioxide, it is an exothermic reaction. I have already told you in the last lecture. Okay, and after complete combustion, if the percentage of carbon dioxide it is maximum, that is the excellent combustion, that is called as the excellent combustion. दोन MCQ झाले. तिसरा, the calorific value totally depends upon the percentage of carbon. Okay, मग ते MCQ साठी त्याच्यावरती पण प्रश्न विचारला जातो. If the percentage of carbon it is high within the fuel, it is having high calorific value. If the percentage of carbon it is less within the fuel, it is having low calorific value. म्हणजे त्याची efficiency पण low असणार आहे. Okay, now we understood the that is concept of that is calorific value. Now we will see the second and very important concept, that is ignition temperature. We have already seen in the last period that is ignition temperature should be moderate in case of any fuel. आपण ते MCQ साठी लक्षात ठेवलं होतं. काय असतं, कुठलाही फ्युएलचे इग्निशन टेम्परेचर हे काय पाहिजे, मॉडरेट पाहिजे. ओके, लो पण नसावं, हाय पण नसावं, इट शुड बी मॉडरेट. आता आपण एक्झॅक्टली बघूया व्हॉट इज इग्निशन टेम्परेचर. Ignition temperature, it is the minimum temperature at which the fuel catches the fire or the fuel starts burning or the combustion of that fuel takes place, that is known as ignition temperature. I will repeat the definition again. Ignition temperature, it is the minimum temperature at which any fuel, it may be solid, it may be liquid, may be the gaseous fuel, catches fire or starts burning or starts the
start to combustion the reaction, that is known as the ignition temperature. Okay, we'll see the ignition temperature practically. This is the matchbox. Okay, and this is the matchstick. This matchbox, which is having the side arm, it is made up of red phosphorus, and this is the matchstick. The head of this matchstick, it is made up of potassium chlorate and sulfur. आता ही जी काही मॅचबॉक्स आहे ही स्वतःहून पेट घेत नाही, त्यासाठी मला काय करावं लागेल, हे मॅचस्टिक आहे त्या मॅचबॉक्सच्या साइड आर्मवरती त्याला रब करावं लागेल. रब केल्यानंतर काय होतं, ही मॅचस्टिक त्याच्यावरती रब केल्यानंतर तिथे काय होतं, फ्रिक्शन क्रिएट होतं. वी नो दॅट फ्रिक्शन रिलीजेस हीट. जिथं फ्रिक्शन होतं त्यामुळे काय होतं, तिथं हीट रिलीज होते. दॅट हीट इट इज catched किंवा accepted किंवा absorbed by this that is stick. It is absorbed by the stick. That heat is absorbed by the head of the stick. Now we will see the practical what is the ignition temperature. I am going to rub this matchstick on the surface of the matchbox. This is known as the ignition temperature. Here what happens? The chemical which is present on the stick of that is head stick of the head, that heat is absorbed by that chemicals, and the fuel what is present onto that is potassium chlorate and that sulfur, it is going to absorb that heat and it starts burning or it catches the fire. That is known as the ignition temperature. Okay, understood the that is concept. Ignition temperature means it is the minimum temperature at which the fuel starts burning or fuel catches the fire or the combustion reaction takes place within that fuel. That is known as the ignition temperature. If the ignition temperature it is low, it suddenly catches the fire. If it is the ignition temperature it is high, there is the wastage of fuel takes place. That's why the ignition temperature should be moderate of any fuel. ते कसं असलं पाहिजे, इग्निशन टेम्परेचर नेहमी काय असलं पाहिजे, मॉडरेट असलं पाहिजे. ओके, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही कुठल्याही फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही हाय असली पाहिजे आणि इग्निशन टेम्परेचर हे काय असलं पाहिजे, मॉडरेट असलं पाहिजे. ओके, अंडरस्टूड बोथ द कन्सेप्ट, दॅट इज कॅलोरिफिक व्हॅल्यू अँड इग्निशन टेम्परेचर. Okay, now we'll see the we have already seen that is the classification of fuels. Within that we have seen that is the fuels are classified into three parts, that is solid fuels, liquid fuels and the gaseous fuels. Now we'll start the solid fuels. Okay, solid fuel म्हणजे काय, solid fuels म्हणजे the fuels which are present into the solid form. जे फ्युएल सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात त्याला आपण काय म्हणायचं, सॉलिड फ्युएल्स म्हणायचं. आता सॉलिड फ्युएलचे एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील, डे टू डे लाईफ मध्ये पण आपण त्याचे यूज करतोय. सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम दॅट इज रुरल एरियामध्ये त्याचा वापर केला जातो. सॉलिड फ्युएलचे एक्झाम्पल आहे वूड अँड सेकंड वन इट इज कोल. Wood and coal, these are the best example of solid fuels. Okay, within that we'll take the example of coal. Okay, आता आपण काय बघणार, सॉलिड फ्युएल मध्ये आपण कोलचा एक्झाम्पल समोर ठेवून सगळं आपण आता वर्कआउट करणार. ओके, बिफोर गोइंग विदिन डिटेल विदिन दॅट विल सी व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सॉलिड फ्युएल. ओके, आता सॉलिड फ्युएल म्हणजे कळालं, आपण कोल समोर ठेवून एक्झाम्पल्स कोलचं समोर ठेवून आपण बघणार. आता काय होतं की when the fuel it is in the present into the solid form, it is easy to transport. ट्रान्सपोर्टेशन साठी काय ते काय होतं, इझी जातं, इझी टू ट्रान्सपोर्ट. अगेन इट इज इझी टू हँडल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट इट इज ऑल्सो व्हेरी लेस विदिन द सॉलिड फ्युएल. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सॉलिड फ्युएल्स. आणि इट इज व्हेरी इझी टू स्टोअर ऑल्सो. आपण स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय जातं, इझी जातं. मॅन्युफॅक्चरिंग सुद्धा त्याचं अगदी इफिशियंट आहे, म्हणजे अगदी काय लेस अमाऊंटमध्ये आपण त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. त्याची प्रोडक्शन कॉस्ट ही एकदम कमी येते. ओके, दिस इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सॉलिड फ्युएल. आपण आता सॉलिड फ्युएलचं डिसॲडव्हान्टेज बघूया. त्याचं मेनली डिसॲडव्हान्टेज काय आहे, तर जे काही सॉलिड फ्युएल्स असतात दे बर्न्स विथ द सुटी फ्लेम. ते काय होतं, बर्निंग होत असताना एक सुटी फ्लेम तयार होते, म्हणजे त्याच्यामधून जास्तीत जास्त फ्युम्स बाहेर येतात, त्याच्यामध्ये धूर बाहेर येतो त्याच्यामधून. इट इज नोन ॲज द सुटी फ्लेम, म्हणजे धूरकट असं
त्याच्यामधून बाहेर येतं, दॅट इज नोन एज द सुटी फ्लेम. मग त्यामुळे काय होतं, इफ द फ्यूल इट इज बर्निंग इन टू सुटी फॉर्म, मोस्ट ऑफ द गॅसेस आर मिक्स्ड विथ द सराउंडिंग. त्यामुळे पेट घेतल्यामुळे धूर बाहेर पडल्यामुळे त्याच्यामुळे काय होतं, दॅट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एअर पोल्युशन. त्याच्यामुळे काय होतं, एअर पोल्युशन जास्त होतं. ओके, हे मेन ड्रॉबॅक आहे. परत जे काही सॉलिड फ्युएल्स आहे, कोल जर का आपण एक्झाम्पल घेतलं, इट ॲब्सॉर्ब्स द मॅक्सिमम मॉइश्चर प्रेझेंट इन टू द ॲटमॉस्फिअर. ते काय करतं, ॲटमॉस्फिअर मधलं जे काही मॉइश्चर आहे दॅट गोइंग टू ॲब्सॉर्ब. म्हणून काय, दॅट इज वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ. आणि जर काय होतं, जर सपोज त्या फील्डमध्ये मॉइश्चर कंटेंट जर काय जास्त असेल तर त्यामुळे त्याचं काय होतं, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही कमी येते, कारण त्याचं बर्निंग प्रॉपर होत नाही. ते मॉइश्चर बर्न होण्यासाठी बराचसा फ्युएल वेस्ट जातो, त्यामुळे काय होतं, त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही कमी येते. ओके, दॅट्स वाय इट इज द वन ऑफ द मेन डिसएडव्हान्टेज ऑफ द सॉलिड फ्युएल. आणि मेन दुसरा अजून एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे, this solid fuel cannot be used into the IC engine. This is the important part to remember for the MCQs. Means solid fuels are not used into the IC engine. IC engine म्हणजे काय, इंटरनल कंबशन इंजिन. म्हणजे ज्या इंजिनचं कंबशन हे इंटरनल पार्ट मध्ये होतं त्याला म्हणायचं इंटरनल कंबशन इंजिन. म्हणजे थोडक्यात काय आहे, आता हे असेल, बाईक असेल, बाईकमध्ये आपण जिथं पेट्रोलचे टँक असतो त्या पेट्रोलच्या टँकमध्येच त्या पेट्रोलचं कंबशन होतं. इंटरनल इंजिन, इंटरनल कंबशन म्हणजे त्या फ्युलचं कंबशन इंटरनली होतं, म्हणजे त्या टँकमध्येच होतं. जे काही सिलेंडर असेल त्या टँकमध्ये किंवा ते टँक असेल त्याच्यामध्येच त्या फ्युलचं कंबशन होतं. दॅट्स वाय इट इज नोन एज इंटरनल कंबशन इंजिन. बाईकमध्ये, बाईक घ्या किंवा कार घ्या किंवा मोठे मोठे व्हेकल्स असेल, तर डिझेल इंजिन असेल तर त्या इंजिनच्या आतच त्याचं कंबशन होतं. दॅट्स वाय सॉलिड फ्युएल्स आर नॉट युज्ड इन टू द आयसी इंजिन्स. दिस इज द मेन ड्रॉबॅक ऑफ सॉलिड फ्युएल्स. ओके, म्हणजे ते इंटरनल कंबशन इंजिनमध्ये सॉलिड फ्युएल्स हे वापरले जात नाही. आणि इट इन्क्रीज द पोल्युशन. वी ऑलरेडी सीन दॅट इज the solid fuels are going to increase the pollution because it burns with the sooty flame. Sooty flame ni te burn hotat म्हणून that is not used for the solid fuels are not preferable. Okay, आपण आता बघितलं त्याच्या सॉलिड फ्युएलचे ॲडव्हान्टेजेस बघितले, सॉलिड फ्युएलचे आपण डिसएडव्हान्टेज बघितले. ओके, आता आपण काय करूया, कोल बघूया. कोल इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अ सॉलिड फ्युएल. आता आपण बघूया हाऊ द कोल इट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड. कोल इज फॉर्म्ड बाय द that is decay and dead or decay plants, decaying plants. Coal it is obtained by the dead or decaying plants subjected to the higher temperature and pressure under the earth's surface through up to the millions of years. Then it is coal it is going to be obtained. म्हणजे काय होतं, कोल कसा तयार होतो, इट इज ऑब्टेन्ड और इट इज फॉर्म्ड बाय द डेड और डिकेइंग प्लांट्स. मेलेले जे काही वनस्पती असतात किंवा कुजलेले वनस्पती असतात ते काय होतात, सपोज जसं की नॅचरल डिझास्टर झालं, नॅचरल डिझास्टरमध्ये सपोज अर्थक्वेक असेल किंवा वल्कॅनोज असेल, वल्कॅनो इरेप्ट झालं असेल तर ते काय होते, सगळे जे काही पृथ्वी तलावर असतील ते सगळे काय होतात, अर्थ क्रस्टमध्ये जाऊन गाडले जातात. त्यामुळे काय होतं, ते खूप वर्ष जमिनीच्या खाली, पृथ्वीच्या खाली किंवा जमिनीच्या खाली ते गाडले गेल्यामुळे तिथं टेम्परेचर वाढतं, प्रेशर क्रिएट होतं आणि ते मिलियन्स ऑफ इयर्स ते प्रेशर आणि त्या टेम्परेचरच्या सिच्युएशनमध्ये राहतात. मग त्यापासून काय होतं, जे काही प्लांट्स असतील किंवा जे काही ट्रीज असतील त्याचं काय होतं, डिग्रेडेशन होतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला कोल तयार होतं. I will repeat the formation of a coal. It is formed from the dead or decaying plants which under the higher temperature and pressure below the earth's surface up to millions of years. Then we are going to get the coal. Okay, coal कसा तयार झाला आपण आता बघितलं. Now we will see the qualification. कोल बघितला तर क्वालिफिकेशन म्हणजे काय बघूया. बऱ्याच वेळेस डेफिनेशन माहीत पाहिजे आपल्याला, ही पण विचारण्याच्या पॉसिबिलिटीज आहेत MCQ साठी. क्वालिफिकेशन काय, इट इज द प्रोसेस बाय विच द मॅटर इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कोल.
ते काय होतं, वूडचं वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होणं म्हणजे त्याला म्हणायचं क्वालिफिकेशन. ओके, म्हणजे काय, द प्रोसेस इन विच द डिग्रेडेड मॅटर आर इट इज कन्वर्टेड इनटू डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कोल, दॅट इज नोन एज अ क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन म्हणजे थोडक्यात काय, डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कोल, दॅट इज नोन एज अ क्वालिफिकेशन. Okay, there are the different forms of the coal. It is undergoing the various forms of the qualification. That's the first form आहे, that is first form of coal, that is the peat. Second form आहे, that is lignite. Third form आहे subbituminous. Fourth form आहे bituminous, and final form it is the anthracite. Okay, now we'll see the first form of or first stage of the qualification, that is formation of a peat. पीठ म्हणजे ते काय आपलं गव्हाचं पीठ किंवा ज्वारीचं पीठ नाही. इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन मधली पहिली स्टेज म्हणजेच काय, दॅट इज द पीठ. ओके, आता आपण पीठ म्हणजे एक्झॅक्टली काय बघूया. ओके, पीठ म्हणजे काय, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन. पहिलं कन्सेप्ट आहे, कधी कधी एमसीक्यूजला विचारलं जाऊ शकतं. फर्स्ट स्टेज इन टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, दॅट इज द पीठ. ओके, आता पीठ इट इज द सॉफ्ट jelly and fibrous brown color substance of the wood. पण वूडची पहिली स्टेज आहे पीठ. ओके, इट इज द मास आहे. हा पीठ म्हणजे एक मास आहे. इट इज द काय आहे, ब्राऊन कलर. इट इज ब्राऊन कलर, सॉफ्ट आहे, सॉफ्ट अँड जेली लाईक मास. जेली लाईक मास, दॅट इज नोन एज अ पीठ. ओके, आता हे सॉफ्ट आहे, जेली ब्राऊन कलर आहे, आणि ते काय फ्रेश आहे, म्हणजे जस्ट सुरुवात झालेली आहे क्वालिफिकेशनची. दॅट्स वाय दिस इज द फर्स्ट स्टेज. दिस इज द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल. आता हे कशावरून तयार होतं की ह्याचं रँकिंग ऑफ कोल कशावरती डिपेंड असतं आपण बघूया. कोलचं जे काही रँकिंग आहे म्हणजे लो ग्रेडेड आहे, हाय ग्रेडेड आहे, हे कशावरती डिपेंड्स असतं, तर पर्सेंटेज ऑफ कार्बन प्रेझेंट विथ इन दॅट कोल. त्या कोलमध्ये कार्बनचं पर्सेंटेज किती आहे त्याच्यावरती त्याचं ग्रेड ठरलेलं असतो. ओके, म्हणजे त्या कोलचं ग्रेड ठरलेलं असतो. म्हणजे काय, आता पीठ मध्ये काय आहे, ते काय फ्रेश म्हणजे दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दॅट कोल. दॅट्स वाय देर इज द मॉइश्चर कंटेंट ऑफ पीठ, इट इज मॅक्सिमम. ह्या पीठ मध्ये मॉइश्चरचं कंटेंट जास्त आहे. मॅक्सिमम पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर इट इज कंटेंट विद इन दिस पीठ. Okay, this is up to 80 to 90% of that peat contains the moisture. Moisture किती आहे त्याचं, 80 to 90% त्याच्यामध्ये मॉइश्चर आहे. मॉइश्चर आलं म्हणजे काय होतं, इफिशियन्सी कमी झाली. म्हणजे काय झालं, मोस्ट ऑफ द फ्यूल इट इज बर्न टू कव्हर द मॉइश्चर. पहिल्यांदा काय होतं, ते मॉइश्चर निघून जाण्यासाठी बरंचसं फ्यूल त्याच्यामध्ये वेस्ट जातं. That's why if the moisture content into the fuel it is maximum, then the percentage of calorific value it is goes on decreasing. Remember for the MCQs. Moisture जर का ते fuel मध्ये जास्त असेल तर त्याची calorific value कमी येते, because the percentage of carbon it is also less within that. Okay, म्हणजे कार्बनचं पर्सेंटेज कमी आलं, कार्बनचं पर्सेंटेज कमी आलं म्हणजे काय झालं, त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू पण ही कमी आली. हे सगळे पॉइंट्स एमसीक्यू साठी नोट करायचे आहेत. ओके, आता आपण काय बघितलं, पीठचा कलर कसा आहे, ब्राऊन आहे. आता तो फ्रेश असल्यामुळे सॉफ्ट आहे, जेली लाईक मास आहे तो. ओके, त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम पर्सेंटेज मॉइश्चर इट इज 80 to 90% मॉइश्चर आहे. आणि इफ वी आर गोइंग टू ड्राय दॅट पीठ इट इज रिड्युस्ड टू 10% त्याच्यामध्ये. जर का आपण त्या पीठला ड्राय केलेलं असेल तर त्याचं मॉइश्चर कंटेंट 10% ने रिड्यूस होईल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पीठ. ठीक आहे, मग आता आपण ड्राय केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये ह्या पीठमध्ये कार्बनचं पर्सेंटेज किती आहे आपण बघूया. पीठमध्ये कार्बनचं पर्सेंटेज आहे 57%. The peat contains 57% of carbon. Remember this point for the MCQs and note that point also. हे point note करून ठेवायचं आहे. Moisture किती आहे, 80 to 90%. After drying it is reduced to 10%. आणि ह्याच्यामध्ये after drying the percentage of carbon it is the 57%. लक्षात ठेवायचं आहे MCQ साठी. आता लगेचच नोट पण करा तो पॉइंट. Percentage of carbon into the peat, that is 57%.
This is the low graded fuel. This is the low graded coal. हे जे काही पीठचा दॅट इज कोलचा पहिला प्रकार आहे पीठ, तो एकदम लो ग्रेडेड आहे. कारण काय, त्याच्यामध्ये कार्बनचं पर्सेंटेज कमी आहे. या फ्युएल मध्ये काय असतं, जे काही कोल आहे त्याच्याबरोबर कार्बन बरोबरच दे कंटेन्स द कार्बन दॅट इज फॉस्फरस, सल्फर आणि ऑक्सिजन, त्याच्याबरोबर ते पण असतात. बट दे आर प्रेझेंट इन टू व्हेरी लिटिल अमाउंट. ते कमी फॉर्म मध्ये असतात, पण मॅक्सिमम पर्सेंटेज हे कशाचं असतं तर कार्बनचं असतं. आणि म्हणून काय, पीट इट इज द लो ग्रेडेड कोल. फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन मधलं काय ते पीट आहे, आणि इट इज द लो ग्रेडेड कोल. लो ग्रेडेड कोल, पीट इट इज द लो ग्रेडेड कोल. हे MCQ साठी परत लक्षात ठेवायचं आहे. दिस कोल इट इज द लो ग्रेडेड. त्याच्या खाली लिहिलेलं असेल पीट असेल, अँथ्रासाइट असेल, बिटुमिनस असेल, सब बिटुमिनस असेल, तर आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे पीट इट इज द लो ग्रेडेड कोल. बिकॉज द ग्रेड ऑफ दॅट कोल इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सेंटेज ऑफ कार्बन. कार्बनच्या पर्सेंटेज वरती ठरलेलं असतं. आणि इट इज द फ्रेश म्हणजे नवीनच फर्स्ट स्टेज आहे, त्यामुळे ते पहिली स्टेज असल्यामुळे ते नवीन सुरुवात झालेली असते क्वालिफिकेशनला, त्यामुळे त्याच्यामध्ये मॉइश्चर जास्त असतं. मॉइश्चर जास्त असल्यामुळे तिथे कार्बनचं पर्सेंटेज हे कमी येतं. आणि इट ऑल्सो बर्न्स विथ द सुटी फ्लेम, कारण मॉइश्चर आहे त्याच्यामध्ये. ओके, म्हणून इट बर्न्स विथ द सुटी फ्लेम. लक्षात आलं, पीठ लक्षात आलं. आता याच्यामध्ये आणखीन एक विचारण्याची पॉसिबिलिटी जास्त आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ऑफ पीट. पीटची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू विचारली जाते. इट इज 5400 किलो कॅलरीज पर किलोग्रॅम. ओके, युनिट पण लक्षात ठेवायचं आहे. कॅलोरिफिक व्हॅल्यूची युनिट काय, किलो कॅलरीज पर किलोग्रॅम. दिस इज द MKS युनिट, आणि CGS युनिट आहे कॅलरीज पर ग्रॅम. हे युनिट्स पण लक्षात ठेवायचं आहे, कॅलोरिफिक व्हॅल्यूचं युनिट. आता याचं पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इट इज 57% कार्बन, आणि त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू किती आहे 5400 किलो कॅलरीज पर किलोग्रॅम. लक्षात आलं. हे सगळे पॉइंट्स MCQ साठी विचारले जातात. आता इथं युजेस काय, ह्या पीटचं युजेस काय. इट इज मोस्टली इट इज युज्ड ॲज अ डोमेस्टिक फ्यूल. डोमेस्टिक फ्यूल म्हणून पण हे वापरलं जातं. आणि इट इज ऑल्सो युज्ड इन टू द जनरेशन प्लांट्स. ही जनरेशन प्लांटमध्ये पण हे पीठ वापरलं जातं. या युजेस वरती पण MCQs विचारले जातात. पीठ इट इज वेर इट इज युज्ड ॲज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ऑल्सो युज्ड इन टू द हीट जनरेशन प्लांट्स. ओके, पीठची कन्सेप्ट समजली. ओके, नाउ विल सी द सेकंड स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन. पहिली स्टेज आपण बघितली, दॅट इज पीठ. सेकंड स्टेज आहे क्वालिफिकेशन मधली, दॅट इज सेकंड स्टेज दॅट इज नोन ॲज द लिग्नाइट. फर्स्ट क्वालिफिकेशनची प्रोसेस झाली पीठ, आणि सेकंड स्टेज आहे दॅट इज लिग्नाइट. ओके, lignite it is the second stage of qualification. This is the also that is gradation of qualification मधली second stage आहे, that is lignite. This is also brown in color. याचा पण कलर ब्राऊन आहे, but it is somewhat dark brown. त्या पीठ पेक्षाही त्याचा कलर कसा असतो, डार्क ब्राऊन असतो. Okay, it also contains the moisture. It is 60%. It contains 60% moisture within that. Okay, 60% moisture आहे, and after drying it reduces to 25%. त्याचं ड्राय केल्यानंतर त्याचं काय होतं, जे काही मॉइश्चर आहे ते रिड्यूस होतं अप टू 25% पण त्याचं रिडक्शन होतं. आणि याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ कार्बनचं पर्सेंटेज आहे 67%. म्हणजे आता त्या ह्याच्याहीपेक्षा जे काही पहिलं होतं पीठ पेक्षाही 10% ही जास्त आहे. इट कंटेन्स 67% ऑफ कार्बन. आता थोडासा कार्बन वाढला म्हणजे त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू पण वाढली. Percentage of carbon, as a percentage of carbon increases, the calorific value also goes on increasing. The calorific value of lignite, it is 6,500 kilocalories per kilogram. Kilocalories per kilogram. युनिट विचारलं जाऊ शकतं MCQsला, त्यामुळे युनिट पण लक्षात ठेवायचं आहे. 6,500 kilocalories per
kilogram. That is the calorific value of lignite. ओके, आता हे आपल्याला समजलं की त्याचे मॉइश्चर कंटेंट काय आहे, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन बघितलं, त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. सगळ्या क्वालिफिकेशन मध्ये जे काही स्टेजेस आहेत त्याचं पर्सेंटेज ऑफ कार्बन लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आणि इवन कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ऑल्सो यू हॅव टू रिमेंबर. त्याचं काय करा, एक असा चार्ट बनवा, सगळे क्वालिफिकेशनच्या जे काही 5 स्टेजेस आहेत त्याच्यात चार्ट बनवायचा आणि त्या पाचीचा कंपॅरेटिव्हली स्टडी केल्यानंतर हे सगळे पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आणि त्याच्या कॅलोरिफिक व्हॅल्यू हे लक्षात राहायला सोपं जातं. आय विल रिपीट इट अगेन. ओके, परत आपण एकदा त्याचं रिकॅप घेणारच आहोत. नाऊ रिमेंबर दॅट पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इट इज 67% and calorific value of that lignite coal it is 6500 kilocalories per kilogram. This is the unit for the calorific value. Okay, आता याचा यूज काय आहे, लिग्नाइट इट इज मोस्टली युज्ड कोल, सगळ्यात जास्त याचा वापर केला जातो लिग्नाइट कोलचा. ओके, तर ह्याचा वापर कुठे केला जातो, तर इट इज युज्ड इन टू द प्रोड्युसर गॅस. प्रोड्युसर गॅस म्हणून पण याचा वापर केला जातो. आणि मोस्टली इट इज युज्ड इन टू द थर्मल प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, याच्यावर बराच वेळेस एमसीक्यूज विचारलेला आहे या युजेस वरती. लिग्नाइट कोल इट इज युज्ड इन टू द थर्मल प्लांट्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Remember that most important point. Uses of this lignite coal, that is, it is mostly used into the thermal plants for the generation of electricity. That is lignite coal. It is used. Okay. Up till now we have seen the 2 transformation of the coal, from coal to the anthracite. First graded, that is the P, and second that one is the lignite. Up till now we have seen the 2 steps, that is the first stage, that is the qualification, that is the peak, and second one is the lignite. Now we will see the third stage of qualification, that is subbituminous coal. Subbituminous coal. Okay, this is the third stage of qualification, that is formation of a subbituminous coal. Okay, this is the, it is having brown, that is dark brown in color, or sometimes it is the black color also. It burns with the yellow sooty flame. It gives the smoky but yellow color flame. It is having the percentage of carbon within that, it is the 77% carbon. It contains 77% carbon, and it's having the calorific value 7000 to 7500 kilocalories per kilogram. That is the calorific value of subbituminous coal. Okay, the percentage of carbon it is the 77%, and its calorific value it is 7000 to 7500 kilocalories per kilogram. Okay, this is also but it is a soft in nature. एक कसं आहे, सॉफ्ट आहे आणि ब्राउन अँड समटाइम्स इट इज द ब्लॅक इन कलर. Okay, and mostly it is used into the chemical industries. Now we'll see the bituminous coal. That is the fourth stage into the qualification. That is the bituminous coal. It is also most widely used coal. That is the bituminous coal. Bituminous coal. Most widely used coal. It is the brown, sometimes it is brown, mostly it is the black in color. Okay, but it is that subbituminous coal, it is the soft coal, but this is the hard coal. Okay, याचा पण वापर मोस्टली सगळीकडे केला जातो. मोस्टली इट इज युज्ड ॲज अ डोमेस्टिक fuel. It is having the percentage of carbon, it is also goes on increasing within the bituminous coal. It contains the 83% of carbon. As the percentage of carbon increases, the calorific value also goes on increases. The calorific value it is 8000 to 8500 kilocalories per kilogram. This is the calorific value for the bituminous coal, and this is the percentage of carbon within the bituminous coal. And this coal it is most widely used coal. Okay, this also burns with the sooty flame. Okay, it is mostly used in the
मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोक अँड कोल गॅसेस, म्हणजे कोक गॅस आणि कोल गॅस प्रिपेअर करण्यासाठी मेटलर्जिकल जे काही इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये याचा वापर होतो. इट इज ऑल्सो युज्ड ॲज द डोमेस्टिक फ्यूल. ओके, दिस इज द बिटुमिनस कोल. ओके, अँड नेक्स्ट लास्ट स्टेज आहे क्वालिफिकेशन मधली, दॅट इज द एन्थ्रासाइट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट to remember this is because this is the high graded coal. That is fifth qualification stage मध्ये fifth stage आहे, that is the formation of anthracite. This is the last stage into the formation of qualification. This is the high graded coal, सगळ्यात जास्त वापरला जातो आणि याच्यामध्ये percentage of carbon it is very high. That's why the calorific value it is high. जसं पर्सेंटेज ऑफ कार्बन जास्त आहे, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू जास्त आहे, म्हणजे व्हाईस वर्सा काय असेल त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट कमी असणार आहे आणि व्होलाटाईल मॅटर ऑल्सो इट इज व्हेरी लेस विदिन दॅट. अँड ॲश कंटेंट पण ह्याच्यामध्ये कमी असतो. इट कंटेन्स ओनली 3% ऑफ ॲश. याच्यामध्ये ॲशचं पर्सेंटेज किती आहे? 3%. इट कंटेन्स ओनली 3% ऑफ ॲश आणि इट कंटेन्स कार्बन आहे 92 to 96% कार्बन आहे. याच्यामध्ये कार्बन सगळ्यात हायेस्ट कार्बन कुठल्या क्वालिफिकेशनच्या स्टेजमध्ये असेल तर इट इज द लास्ट स्टेज, दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन्थ्रासाइट. इट कंटेन्स द मॅक्सिमम नंबर पर्सेंटेज ऑफ कार्बन, दॅट इज इट रेंजेस बिटवीन द 92 to 96% ऑफ कार्बन present within that. That's why as the percentage of carbon increases, the value of calorific value is also goes on increasing. तर ह्याच्यात सगळ्यात जास्त कॅलोरिफिक व्हॅल्यू आहे. इट इज द कॅलोरिफिक व्हॅल्यू इट रेंजेस बिटवीन द 8650 to 8700 किलो कॅलरीज पर किलोग्रॅम. म्हणजे सगळ्यात जास्त कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कोणाची असेल तर या लास्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन मधल्या एन्थ्रासाइटची सगळ्यात जास्त कॅलोरिफिक व्हॅल्यू आहे. दॅट्स वाय इट इज इन्क्लुडेड इनटू द हाय ग्रेडेड कोल. ओके, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन. मग याचा वापर कुठे होतो? मोस्टली इट इज युज्ड इनटू प्रिपेअर द फ्युल्स. फ्युल प्रिपरेशनसाठी याचा वापर होतो आणि ऑल्सो इन द आयर्न अँड स्टील इंडस्ट्रीज anthracite coal it is used. Remember for the MCQ, anthracite coal, anthracite type of coal it is used into the iron and steel industries, and in aluminum manufacturing industry it is used as a cathode. हे ॲल्युमिनियम जे काही इंडस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये या अँथ्रासाइटचा ॲज अ कॅथोड म्हणून वापर केला जातो. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड फॉर द MCQ. दॅट्स वाय यू हॅव टू नोट दॅट पॉइंट. That is for in the aluminum industry, anthracite coal it is used as a cathode. Most of the time it is used into the steel and iron industries. Okay, and even also in the preparation of fuels also this anthracite coal it is used. Now we have already seen that is the different qualification च्या वेगवेगळे स्टेज आपण बघितलं. त्याची पहिली स्टेज आहे पीट. ओके, एकदम लो ग्रेडेड कोल कोणाचा असेल तर दॅट इज द पीट. सेकंड स्टेज आहे दॅट इज लिग्नाइट, दॅट इज मोस्टली युज्ड इनटू द पॉवर जनरेशन प्लांट्स फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. त्याच्यामध्ये आपण बघितलंय. सेकंड बघितलं आपण लिग्नाइट. थर्ड आहे दॅट इज सब बिटुमिनस. फोर्थ आहे बिटुमिनस अँड लास्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन आहे दॅट इज एन्थ्रासाइट. ओके, up till now we have seen the classification of that is solid fuels. सॉलिड फ्युएलचे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस बघितले, त्याचे डिसएडव्हान्टेज बघितले आणि क्वालिफिकेशनच्या प्रोसेसमधले जे काही 5 स्टेप्स आहेत बिगिनिंग फ्रॉम द पीट अप टू द एन्थ्रासाइट वी हॅव ऑलरेडी सीन अँड वी हॅव ऑलमोस्ट कवर्ड द MCQs which should be asked for the MSBT exams. Okay, thank you. Today's part we will see the next, that is the analysis of the code. Okay, thank you.